So, in the last class, we have completed the boiling section. In today's class, let us start condensation. So, let me open my data book also for this one. Where is that? Here it is. Move to condensation phase in your data book. It's page number 157. Keep it ready. Then right. Coming to our condensation, what is the basic meaning of condensation? Basic meaning of condensation is that your vapor will turn into a liquid. Okay. This particular phenomena you must have observed while you have left your vehicles all the night in the uh, snow. What happens is in the morning you can see there is a condensate formed on the vehicle. Okay, you can feel the liquid layer on the vehicle that you have kept all night in the snow there. So what happened, the vapor has converted into the liquid in the night. That's the thing. So this particular vapor to liquid transformation, that is condensation, is basically two types. Okay, first one is film wise condensation, and the second one is drop wise condensation. In film wise condensation, okay, I told you the example. Okay, layer of water on vehicles in the morning formed due to snow in the night. So this is the example for actually the film wise condensation. Can you please tell me an example for drop wise condensation? Here you will have actually a cool drink. Okay, a cool drink just taken out of refrigerator. Okay, will have a drop wise most of the times. Even sometimes film condensation also you can observe in this case. Okay, and one more type of condensation is one more example for this drop wise kind of condensation is you take food, hot food in box, lunch box, hard food in lunch box. Okay, after a while, you can see condensate formed on the lid of it. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఫిల్మ్ వైజ్ కండెన్సేషన్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వెహికల్స్ మీద మనం రాత్రి అంతా వదిలేసినప్పుడు దాని మీద ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని ఫిల్మ్ వైజ్ కండెన్సేషన్ అనొచ్చు. డ్రాప్ వైజ్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక లంచ్ బాక్స్ తీసుకుని లంచ్ బాక్స్ మీరు మార్నింగ్ పెట్టుకుని వచ్చిన తర్వాత మధ్యాహ్నం ఓపెన్ చేసేటప్పటికి పైన మూత మీద కొన్ని డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దాన్నే కండెన్సేట్ డ్రాప్లెట్స్ అంటారు.
దాన్నే డ్రాప్ వైజ్ కండెన్సేషన్ అంటారు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వేపర్ లిక్విడ్ గా మారి డ్రాప్స్ గా మారింది అన్నట్లు. ఓకే, ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, ద vapor has converted into a film. That is the difference between the film wise condensation and drop wise condensation. If I have to show it on a vertical sheet here, this is a vertical sheet. On this vertical sheet, if you have film wise condensation, the film will be formed throughout. This is a film wise condensation. మీరు డ్రాప్ వైజ్ తీసుకోవాలంటే ఇలాగ ఒక డ్రాప్స్గా అక్కడక్కడ మీకు కండెన్సేట్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వీటినే డ్రాప్ కండెన్సేట్స్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ఫిల్మ్ కండెన్సేషన్, దిస్ ఇస్ ఏ డ్రాప్ వైజ్ కండెన్సేషన్. ఓకే, సో బేసికలీ ఈ రెండింటిని మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు దీంట్లో దేనికి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే this one will have more resistance value. Okay, why resistance is more here for heat transfer is here you have a film formed and this film have very less thermal conductivity. When less thermal conductivity is there, heat transfer by convection will be dropped significantly. So here you will have less H value, and the otherwise will happen for the drop wise. You will have less resistance for heat transfer and more H values you will observe on the other side. అంటే మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం ఫిల్మ్ సర్ఫేస్ మొత్తాన్ని ఇది కవర్, బట్ వేరే Sir, you are not audible. అట్మాస్ఫియర్ తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఈ సర్ఫేస్ కి, బేసిక్ సాలిడ్ సర్ఫేస్ కి మీకు చాలా స్పేస్ ఉంటుంది. కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కి. బేసిక్ గా మీకు హెచ్ వాల్యూ ఎక్కువ వస్తుంది. రిగార్డింగ్ ద film wise and drop wise condensation. Okay, so among these two, which one will be advantageous? Okay, one will be chosen among drop wise and film wise condensation. Drop wise condensation is advantageous, or you can say it is desired. Desired, but it is very hard or very tedious, we can say, to create numerical correlations or formulas for drop wise, because వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ డ్రాప్ వైజ్ మీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు డ్రాప్ ఎక్కడ పడుతుందో ఎలా పడుతుందో అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ ఫినామినా. దాని అంతా మీరు ఒక మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో తీసుకొచ్చి పెట్టాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటికల్ కాంపిటీషన్ కాబట్టి సో యూ కెనాట్ డూ ఇట్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే సో ఆల్ ద ఫార్ములా ఆర్ అవైలబుల్ majorly for film wise condensation only. So film wise condensation కి మాత్రమే ఇవి మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనకి ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫిల్మ్ వైజ్ కండెన్సేషన్ తోటి చేస్తాం. మీరు మీ డేటా బుక్ లోకి ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే చూడండి, ఇట్స్ ఎ ఫిల్మ్ వైజ్ కండెన్సేషన్ థింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, డ్రాప్ వైజ్ కి మీకు పెద్దగా ఫార్ములాస్ ఏమి ఉండవు అన్నమాట. సో ఫిల్మ్ వైజ్ కండెన్సేషన్ తోటే వీ హ్యావ్ టు గో ఏ హెడ్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. లెట్స్ సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ వైజ్ కండెన్సేషన్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఫర్దర్.
తీసుకుందాం. So this is your problem. Here you have a vertical plate and its dimensions are given. The dimensions are like 300 mm wide and 1.2 meter high, and it is maintained at 70 degrees centigrade and is exposed to saturated steam at atmospheric pressure. Calculate the H value and M dot value he is asking. So vertical plate is 300 mm wide is given and 1.2 meter high, and the temperature is maintained at 70 degrees centigrade, and saturated pressure is given. Saturated steam is at atmospheric pressure. This one is given. He is asking you to calculate H value and M dot value. So this is your question. So if you move to your data book, in your data book you can see the formula for vertical surface. In question he has given the vertical. He has given vertical. Vertical is very important here. Okay, so take the vertical case. In vertical case, you have the formula for H. Okay, using this formula, if you can substitute all the values for these parameters here, you can get the value of H. So how to get all that? Let us see. First, let us write this formula here. The H value is equal to 0.943 into K cube into rho square into G into H of Z by mu L into TV minus TS whole to the power 0.25. This is the thing given here. So you have to get each and everything in this one. So at what temperature you will measure the properties is a key here. For that he has clearly mentioned properties are to be evaluated at TF is equal to PV plus TS by 2. TS ante enti అంటే it is the surface temperature. Okay, TV ante enti, it is the temperature of vapor. దీన్నే saturation temperature అవుతుంది most of the times. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. So here if I have to take the temperature TF, it is TV plus TS by 2. So whatever the 70 degrees that is given to us in the question, it is TV or TS చెప్పండి as per the nomenclature. It is TS, that is the surface. Okay, but TV is not given in question. అది ఎలా ఫైండ్ చేయాలి మనం? యూజింగ్ ది అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేసి మీరు ఫైండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అని ఉన్నాడు కాబట్టి టీవీ ఏమవుతుంది, సాచురేషన్ దగ్గర 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో టీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయింది. దీన్ని మీరు 100 ప్లస్ ఎంతది 70 by 2. సో టీఎఫ్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి అప్పుడు. 170 by 2 is 85. Yeah, 85 degrees centigrade is your TF. So get TF properties from data book you have to take. So మీరు ఇంటర్పోలేషన్ చేసి వాల్యూస్ అనేది తీసుకోవాలి. 85 దగ్గర మీకేమి అక్కడ వాల్యూస్ దొరకవు. సో ఎట్ 85 degrees centigrade. రైట్, సో మూవ్ టు పేజ్ నెంబర్. చెప్పండి, ఏం పేజ్ నెంబర్కి వెళ్ళాలి మనం ఇప్పుడు? వేపర్కి వెళ్ళాలా? సో ఇక్కడ మీకు చూస్తే కే అనేది ఉంది. ఓకే, కే తీసుకుందాం ఫస్ట్.
కేని గురించి డేటా బుక్ లో ఏమంటున్నాడో చదవండి. థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ వాట్? చెప్పండి. liquid. ఇట్ ఇస్ ద థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకేనా? లిక్విడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో చెప్పాలి. ఈ సేయింగ్ స్టీమ్ అంటే ఏంటది? లిక్విడ్ తీసుకుంటే వాటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో విచ్ పేజ్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ టు గో? పేజ్ నెంబర్ 30. Go to page number 30 and check for the water K at 85. చూడండి, ఇక్కడ మీకు 80కి ఉంది అండ్ 100కి ఉంది, 85కి లేదు. ఓకే, సో 85 దగ్గర తీసుకొని మీకు కావాల్సింది ఏంటి? కే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తారా? ఇంటర్పోలేట్ చేసి ఫాస్ట్గా. నా దగ్గర ఇంటర్పోలేట్ చేసిన వాల్యూ ఉంది, అది 0.674. అది కరెక్ట్ కదా మీరు చెప్పండి. వాట్ పర్ మీటర్ కెల్విన్ కే వాల్యూ. దెన్ కే తర్వాత ఏమున్నది? రో ఉన్నది. సో రో కావాలంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే అగైన్ యూ గో టు ద డేటా బుక్, పేజ్ నెంబర్ 153లో రో అంటే ఏం రాశాడు? రో ఇస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్, అంటే లిక్విడ్ అనమాట, వాటర్ తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ లిక్విడ్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ లిక్విడ్. రో ఫర్ వాటర్ మనం తీసుకుంటే అది ఎంత ఉంది అంటే ఇక్కడ -74కి -61కి మధ్యలో ఉంది. ఇట్ ఈస్ 968. ఇంటర్పోలేట్ చేస్తే మీకు 968 వస్తుంది. సో 968 kg per meter cube. ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ. మీరు ఇంటర్పోలేషన్ మీరు చేసుకోండి, నేను చేయట్లేదు. సో కే అయిపోయింది, రో అయిపోయింది, తర్వాత జి. సో జి అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, అది 9.81 అనే విషయం మీకు తెలుసు. దెన్ హెచ్ఎఫ్జి కావాలా. హెచ్ఎఫ్జి ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి? ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. వాట్ ఈస్ ద పేజ్ నంబర్ ఫర్ హెచ్ఎఫ్జి? 153. పేజ్ నంబర్ 153. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే 153 వస్తుంది. ఈ 153 గురించి మీరు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు. బాయిలింగ్ లో మనం చేసాం కండెన్సేషన్ కంటే ముందు. ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్జి ఉంది కదా, ఈ 100 దగ్గర 2256 ఉంది. మీరు దీన్ని తీసుకొని ఇక్కడ 85కి ఇంటర్పోలేట్ చేయండి. 85కి ఇంటర్పోలేట్ చేస్తే వాల్యూ 2294.7 వస్తుంది. ఓకే, ఈ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. 2294.7 ఇంటూ 10³ ఇది 10³ ఎందుకు రాసాం? కిలో జోల్లో అక్కడ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి 10³ రాసాం. 10³ చాలా మంది మర్చిపోతుంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. హెచ్ఎఫ్జి అయిపోయింది. సో యువర్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఓవర్. కమ్ టు ద డినామినేటర్. ఇన్ ద డినామినేటర్ యూ నీడ్ మ్యూఎల్. మ్యూఎల్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మీకు ఏమి కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఇది ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద యూఎల్ అంటే దాని అర్థము లిక్విడ్ అనే, కాబట్టి సో వేర్ ఈజ్ యువర్ యూఎల్? యూఎల్ డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. క్లియర్ గా యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో మ్యూఎల్ కావాలంటే మీకు అది పేజ్ నెంబర్ 30లో ఉంటుందా? లేదు. సో న్యూ ఇంటూ రో చేస్తే మీకు ఆ వాల్యూ వస్తుంది. సో న్యూ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అని అంటే మీరు ఇంటర్పోలేట్ చేస్తారా? నా దగ్గర లేనట్టున్నది. నా దగ్గర డైరెక్ట్ గా న్యూ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ఉంది, నేను అది రాస్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఇస్ న్యూ ఇంటూ రో. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3.37 ఇంటూ 10⁻⁻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 ⁻
4 Pascal second. Okay, this is the page number 30. సో మ్యూఎల్ కూడా మీరు తీసుకున్నారు డన్. మ్యూఎల్ అయిపోయిన తర్వాత గో టు ద ఎల్ వాల్యూ. ఎల్ వాల్యూ అనేది క్వశ్చన్లోనే మీకు ఇచ్చారు. ఎంత అది? ఎల్ ఈస్ 1.2 అనేది క్వశ్చన్లోనే ఉంది. సో రైట్ ఇస్ 1.2 హియర్ మీటర్స్. ఎల్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏంటి? టీవీటీఎస్. టీవీటీఎస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. టీఎస్ 70 ఇచ్చారు, టీవీ 100 degrees centigrade. So you know everything in the expression here. Simply you have to substitute them here. So H is equal to 0.943 into the K cube. The K value, you have found it out as 0.674 cube into the rho square. It is 968 square into G value, you know it, acceleration due to gravity 9.81. HFG is 2294.7 into 10 cube by denominator anta mu L, అదంతంటే 3.37 into 10 to the power of -4. L value is 1.2. The TV value is 100. TS value is 70. Whole to the power ఎంత ఉంది? 0.25 అయినా yeah, it is 0.25. That's your H value. చెప్పండి ఎంత ఇది? 4529.6. 4529.6 watt per meter square Kelvin. That is the H value he is asking you in the question. Okay, apart from H value, does he have anything else? He's asking in the question, he's asking you m dot also. So how to get that m dot? For that, you have to take Q is equal to m dot into HFG. This one you have to take. So do you know HFG? చెప్పండి, HFG తెలుసా? HFG you know it. m dot తెలీదు, అది ఫైండ్ చేయాలా. Q తెలుసా మరి? Q కి ఏం చేయాలా చెప్పండి? Q is equal to H into A into delta T తీసుకోవాలి. That is equal to H ఫైండ్ చేశారు ఇప్పుడే 4529.6. H ఇప్పుడే మీరు ఫైండ్ చేశారు. The value of this is 4529.6. Then area గురించి చెప్పండి, ఏం చేయాలి? Area for convection is area with which the fluid is interacting. It is the 300 mm, that is 300 into 10 to the power of -3 meters into the area 1.2. That is your area. Area clear kada? Any doubts regarding area? Is the area. So moving to your delta T, and ఇది 100 minus 70 క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. m1 తెలియదు, m1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. m డాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4529.6 into 300 into 10 to the power of -3 into 1.2 into 100 minus 70 by HFG. The HFG value is entire 2294.7 into 10 cube. That is your m dot. Sir, is it 0.02? M dot 0.02. kg per second లో నువ్వు చెప్పావు వాల్యూ. అయితే క్వశ్చన్ లో
ఈజ్ ఆస్కింగ్ పర్ అవర్. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఇన్ Okay. కేజీ పర్ అవర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. సో మీరేం చేస్తారంటే వచ్చిన వాల్యూని 3600 తీసుకుంటే మీకు ఎం డాట్ ఎంత రావాలంటే 76.7 కేజీ పర్ అవర్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇది వస్తుందో లేదో చూడండి. దీనికి ఇంటూ 3600 చేయండి. ఎస్ సార్. దీనికి ఇంటూ 3600 చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకేనా, మీకు క్లియర్ కదా ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో అర్థమైందా? హౌ టు యూజ్ ద డేటా బుక్ అనేది. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. మీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను మళ్ళీ అడగండి. ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ ట్యూబ్ క్వశ్చన్. సార్ ఎం డాట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చారు కదా సార్ డేటా బుక్. ఆ ఎం డాట్కి ఈ ఫార్ములా ఇచ్చారు కదా, ఇదైనా వాడి మీరు చేసుకోండి, ఏం కాదు. ఓకే, కాకపోతే అది చాలా పెద్ద ప్రొసీజర్. ఇక్కడ ఎం డాట్ మీకు రావాలా, తర్వాత డేటాను కూడా మీరు పట్టుకోవాలా. ఆ డేటా పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కనిపిస్తుందా మీకు? ఈ ఎం డాట్లో ఉన్న డేటాని మళ్ళీ విడిగా ఫార్ములా ఉంది దానికి. సో దట్ ఈస్ కొంచెం బిగ్ ప్రాసెస్. వీఆర్ పేషెంట్ ఎనఫ్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్. ఓకే, అదే నేను నెక్స్ట్ చెప్పబోతున్నాను. ఎనీవేస్, లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So here what you have is a tube. Okay, when it comes to the tube, no, it will be the second case here, horizontal tube. Okay, this is a horizontal tube. Also he has given that it is a vertical tube. So horizontal vertical రావాలంటే మీకు డేటా బుక్ లో హారిజాంటల్ ట్యూబ్ కి ఫార్ములా ఉంది, vertical tube కూడా ఫార్ములా ఉంది. సో యూ హ్యావ్ బోత్ ద ఫార్ములాస్. దిస్ ఫార్ములా ఈస్ ఫర్ horizontal tube and this formula here are for vertical tubes. Okay, so let us see that. Its surface temperature, yeah, so D is equal to 15 mm and L is equal to 1.5 meter. Usually for condensing steam at 76 degrees centigrade ఇచ్చారు. ఈ 76 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టిఎస్ఆ లేకపోతే టీవీనా? TV. 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చారు, ఇదేంటి? Yes. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, 76 is your TV and 50 is your TS, and he is also given 0.1 meters per second. What is this 0.1 meters per second చెప్పండి? దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ. మీటర్స్ పర్ సెకండ్ చూడంగానే మీకు అర్థం అవ్వచ్చు, దాన్ని యూతో మీరు రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు, 0.1 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ఈ యూ సంగతి ఏంటనేది మనం తర్వాత చూద్దాంలే కానీ, సో దాన్ని మీరు పక్కన పెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ లెట్స్ డూ ద హారిజాంటల్ కేస్. ఫస్ట్ హారిజాంటల్ కేస్ తీసుకున్నాము. హారిజాంటల్ కేసులో తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏంటో రాసుకుందాం. ఫస్ట్ the horizontal formula is this one. The H is equal to 0.728 into K cube into rho square into G into HFG by UL into D into TV minus TS whole to the power of 0.25. ఓకే, ఇది మీ ఫార్ములా. ఫార్ములా అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో టు ద టెంపరేచర్. టీఎఫ్ని కొలవాలి. టీఎఫ్ ఎంత? టీఎస్ ప్లస్ టీవీ బై 2. టీఎఫ్ ప్లస్ టీవీ బై 2
తీసుకుంటే ఈ వాల్యూస్ ఎంత చెప్పండి ఇవి క్వశ్చన్లో 76 ఒకటి 50 ఒకటి ఉంది. సో 50 ప్లస్ 76/2 చెప్పండి ఎంత ఇది 63 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. సో at 63 degree centigrade, properties from data book you have to take. So what is the first thing required in the problem? It is K. So K you have to get from the data book for what? Again steam అన్నాడు కాబట్టి which is water here. So page number 30 you have to go. K is again for the liquid. మీరు డేటా బుక్ లో ఇచ్చిన నామినిక్లేచర్ క్లియర్ గా చదవండి. థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ అని అక్కడ క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో కేఎల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ద పేజ్ నెంబర్ 30. మీరు వెళ్ళండి పేజ్ నెంబర్ 30 వెడితే వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఉంది కదా. దీంట్లో మీరు వచ్చేసి ఎంత ఇప్పుడు 63 కాబట్టి హియర్ we have 63. Do interpolation and get the value of k here. Last right గా వెళ్తే ఇక్కడ k వాల్యూ వస్తుంది 63 దగ్గర. ఆ k వాల్యూ అనేది మీకు ఎంత కనిపిస్తుంది అంటే 0.66 వరకు వస్తుంది ఆటోమేటికల్. మీరు అది ఇంటర్పోలేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇంటర్పోలేట్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన వాల్యూని నేను రాస్తున్నా. రాంగ్ అయితే మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ డెన్సిటీ, దట్ ఈస్ రోయల్కి మీరు అలాగే ఇంటర్పోలేట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటే ద రో వాల్యూ మీకు ఎంత వస్తుంది అని అంటే 980 వరకు వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ 980 kg per meter cube, పేజ్ నంబర్ 30. ద రో ఎల్ అయిపోయింది. తర్వాత మీకు కావాల్సింది జి, కే అయింది, రో అయ్యింది, జి 9.81 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మీకు తెలుసు. తర్వాత హెచ్ఎఫ్జి కావాలా. హెచ్ఎఫ్జి కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు పేజ్ నంబర్ 153. పేజ్ నంబర్ 153కి వెళ్ళి ఈ వాల్యూని మీరు తీసుకుంటే ఎక్కడ ఉంది, హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇది మీరు తీసుకోండి. ఇక్కడ ఎంతకు తీసుకోవాలా 63కి తీసుకుంటే మీరు ఆ ఇంటర్పోలేషన్ చేసి 2320 అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో నేను ఆ వాల్యూని ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా 2320 into 10 cube, that is your HFZ. So HFZ value అయిపోయింది. Numerator is done. Move to the denominator. You need mu L. ఓకే, mu L అనేది డేటా బుక్ నుంచి తీసుకోవాలి మనము. అది ఎంత అంటే న్యూ ఇంటూ రో చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ ఇంటూ ద డెన్సిటీ. సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, మీరు అది ఇంటర్పోలేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత 0.432 into 10⁻³ పాస్కల్ సెకండ్ వస్తుంది. ఇది కూడా పేజ్ నెంబర్ 30 నుంచి వస్తుంది. సో న్యూ ఎల్ అయిపోయింది. డి కావాలా మీకు. సో గమనించండి, వెర్టికల్ ఉన్నప్పుడు ఇదే ప్లేస్ లో ఎల్ ఉంది, ఇప్పుడు డి మారింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కీ హియర్. అంటే హారిజాంటల్ ట్యూబ్ కాబట్టి డి క్యారెక్టరిస్టిక్ డైమెన్షన్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ డి వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద డి వాల్యూ గివెన్ ఇన్ క్వశ్చన్? ఇట్ ఈస్ 15 mm, 15 into 10⁻³ meters. D is over. Then TV and TS you need. The TV value and the TS value. TV is given as 76. The TS value is given as 50. Both are in degree centigrade. Substitute all these values into this to get the value of H. The H is equal to 0.728 into the K cube. K cube value is 0.66 whole cube into the rho, it is 980 square, into G, it is 9.81 into HFZ. HFZ ante entidi 2320 into 10 cube by
mu L కావాలి. mu L is 0.432 into 10 to the power of -3. mu L అయిపోయింది. తరువాత d వాల్యూ ఎంత? It is 15 mm. 15 into 10 to the power of -3. Then TV minus TS రావాలి. TV ఏమో 76, TS 50, whole to the power ఎంత ఉంది? 0.25. Substitute చేయండి all values ని. H value చెప్పండి. It should be something like 9976.4 watt per meter square Kelvin. ఇది మీకు H వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ ట్యూబ్ అవుతుంది. ఓకే, అదే ట్యూబ్ని మీరు వెర్టికల్గా పెడితే ఫార్ములా మొత్తం మారుతున్నప్పుడు ఆ మారిన ఫార్ములాకి మళ్ళీ మనం చేద్దాం. వేర్ ఈస్ దాట్? హియర్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ ఇస్ ద వెర్టికల్ ట్యూబ్ ఫార్ములా హియర్. You can use two formulas here. The first formula is based on the Reynolds number. Second formula is also based on the Reynolds number. So first what you have to do is you have to check for the Reynolds numbers here. So for checking the Reynolds number, you have a formula here. Okay, this formula you have to take and check it. So I will write this formula here for the Reynolds number. ఈ వర్టికల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. దీనికి ఫస్ట్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ తెలియాలా. 4 డెల్టా రో యు బై మ్యూ, ఇది మీకు రెనాల్డ్స్ నెంబర్. ఓకే, ఇది రో విడి బై మ్యూ లాంటిదే. డి ప్లేస్ లో 4 సిగ్మా తీసుకున్నారు. రో యు డెన్సిటీ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ డైమెన్షన్ బై మ్యూ తీసుకున్నారు. ఓకే, so what is the delta here? Okay, for delta again you have a formula in the data book. So in data book, what is the formula for delta? Tell me. ఇది మీకు పైన ఉంటుంది. సో హియర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, ఇది ఉంది కదా, ఈ ఫార్ములా మీకు డెల్టా ఎక్స్ ఫైండ్ చేసే ఫార్ములా అన్నట్టు. సో యూస్ దట్ to find the delta. So delta is equal to 4 mu L into K into X into TV minus TS by G into HFG into rho square into the whole to the power 0.25. That is your డెల్టా. ఫస్ట్ డెల్టాని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం మళ్ళీ ఇవన్నీ తెలియాలి మనకి. అయితే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాల్యూస్. ఇందాక మనం ఏవైతే క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసామో హారిజాంటల్గా అవే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, వర్టికల్కి కూడా అదే టెంపరేచర్, అదే ఫార్ములాస్. సో యూజ్ దోస్ ఫార్ములాస్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ ఫర్ గెటింగ్ డెల్టా. సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into the mu L. What is the formula? What is the value for mu L? చెప్పండి ఇక్కడ. 0.432 into 10 to the power of -3. mu L అయిపోయింది. K ఎంత? 0.66. The X వాల్యూ ఎంత చెప్పండి ఇక్కడ. ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది వర్టికల్ గా ఉంది. వర్టికల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ మీకు లెంగ్త్ అవుతుంది. లెంగ్త్ అంటే ఇక్కడ 1.5 మీటర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు. 1.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ద టీవీ వాల్యూ ఇస్ 76, టిఎస్ వాల్యూ ఇస్ 50 బై ది జీ వాల్యూ ఇస్ 9.81. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది. హెచ్ఎఫ్జి కూడా ఇందాక మనం తీసుకున్నాము. అది ఎంత అంటే 2320 into 10 cube. The rho value is 980 whole to the power of 0.25. మీకు డెల్ వస్తుంది. చెప్తారు ఈ వాల్యూ ఎంత? డెల్ 980 whole square, 980 square. 980 స్క్వేర్ చేయలేదా నేను? 980 స్క్వేర్ చేయాలి. కరెక్ట్. డెల్టా చెప్పండి. ఈ డెల్టా 2.123 into 10 to the power of -4 meters వస్తుంది. That will be your delta. So now that you have completed your delta, you can calculate the RE value. RE is equal to rho into U into 4 delta
by mu, rho VD by mu. So the rho value is 980. U value is given in question. It is given as 0.14 into this delta 2.173. 173 or 123. Cross check చేసుకోండి. It's not clear with me here. By mu 0.432 into 10 cube 10 to the power of minus 3. చెప్పండి RE వాల్యూ ఎంత? RE వాల్యూ మీకు 192.64 వస్తుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1800. ఓకే, సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1800, మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు చూస్ అప్రోప్రియేట్ ఫార్ములా. అదే ఇందులో పైన ఇచ్చిన ఫార్ములా ఉంది కదా, ఈ ఫార్ములాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ ఫార్ములా తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ H is equal to 1.47 by RE power 0.33 into K cube into rho square into G by mu square whole to the power 0.33. This is formula. So H will be equal to 1.47 by RE and 192.64 వచ్చింది, whole to the power of 0.33 into the K cube. K value is 0.66, yeah, 0.66 cube into 980 square into G is 9.81 by mu is 0.432 into 10 to the power of minus 3 square. ఈ స్క్వేర్ మర్చిపోతాం సాధారణంగా, సంబడి రిమైండెడ్ ఇందాక అట్లనే ఇప్పుడు కూడా. సో హెచ్ చూసుకోండి, వాల్యూ మీకు ఎంత వస్తుందంటే హెచ్ వాల్యూ షుడ్ బి 4432.8 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కెల్విన్. ఓకే, దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుందంటే హెచ్ వర్టికల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, హెచ్ హారిజాంటల్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో స్టేజ్ అర్థమైంది కదా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్? ఈ క్వశ్చన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. Quickly let us move to the third question also, if you don't have any questions. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్స్ క్వశ్చన్. ఇది మీరు డేటా బుక్ వెళ్ళి చూస్తే డేటా బుక్ లో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్స్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది, థర్డ్ కేస్ అది. ఓకే, ఈ థర్డ్ కేస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యువర్ హారిజాంటల్ ఉంది. ఈ రెండు సేమే ఉంటాయి చూడండి. ఇక ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఎన్ ఉండదు ఇక్కడ, దీనిలో ఇక్కడ ఎన్ లేదు, దీంట్లో ఎన్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400, n is equal to 400 పెట్టి ఫాలో ద సేమ్ ప్రొసీజర్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రొసీజర్ని ఫాలో అయితే ఈ ప్రాబ్లం కూడా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. క్లియర్ కదా? ఎం డాట్కి మీరు కావాలంటే క్యూ బై హెచ్ఎఫ్జి, హెచ్ఎఫ్జి డేటా బుక్ నుంచి వస్తుంది, క్యూ ఏమో హెచ్ఏ డెల్టా టీని వస్తుంది. ఓకే, హెచ్ఏ డెల్టా టీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 ఇంటూ అని తీసుకోవాలి. ఓకే, 400 ఇంటూ పై డిఎల్ విల్ బి ద ఏరియా అవైలబుల్ టు ద కన్వెక్షన్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. మిగిలిందంతా సేమ్. లైక్ టిఎఫ్ ఏం చేయాలంటే 88 ఇచ్చారు ఒకటి క్వశ్చన్లో, ఇంకోటి అయితే ఇవ్వకపోతే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అని ఇచ్చారు. సో దానికి 100/2 చేసుకొని 188/2 is 94 degrees centigrade తీసుకొని యూ సాల్వ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. దీనికి ఆన్సర్ నేను చెప్తాను, క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి తర్వాత మీరు. సో హెచ్ ఎంత రావాలంటే హెచ్ షుడ్ బి సమ్వేర్ అరౌండ్ 3000.
దెన్ m డాట్ అనేది 0.3 kg/s రావాలి. సో అంతే, చేస్తారా? చెప్పండి. So will you do it for yourself? Yes, sir. Fine, solve it for yourself. If you have any doubts, ask me. So with this, I complete the condensation. Okay, meaning unit 4 is completed. Okay, unit 4 is completed. Let me take the syllabus here. This is actually unit 4 syllabus. యూనిట్ 4లో మీరు తీసుకుంటే బాయిలింగ్ అండ్ కండెన్సేషన్ ఉన్నాయి. సో బాయిలింగ్లో వచ్చేసి మనకి కూల్ బాయిలింగ్ చెప్పాను, ఫిల్మ్ బాయిలింగ్ కూడా చెప్పాను. బాయిలింగ్ కర్వ్ ఫర్ కూల్ బాయిలింగ్ కూడా నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సింపుల్ కోరిలేషన్స్ యూజ్ చేసి కూల్ బాయిలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండెన్సేషన్ ఇన్ ప్లేట్స్, వెర్టికల్ ప్లేట్స్ ప్రాబ్లం మనం ఇప్పుడే సాల్వ్ చేసాము. ఫిల్మ్ వైజ్కి డ్రాప్ వైజ్కి తేడా ఏంటో కూడా నేను చెప్పాను. ఫిల్మ్ కండెన్సేషన్ ఆన్ వెర్టికల్ ప్లేట్స్, వెర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ సిలిండర్స్ ఇప్పుడే నేను మీకు సాల్వ్ చేశాను. బ్యాంక్ ఆఫ్ అండ్ చిప్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది నేను మీకు సాల్వ్ చేశాను. సో విత్ దిస్ ఐ కంప్లీట్ ద యూనిట్ 4.